بھائی ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس، عرض کی حضور آقا نے فرمایا کہ تم نے شادی کر لی؟ عرض کی نہیں۔ آقا نے فرمایا تمہارے پاس تو مال بھی ہے، تمہارے پاس تو دولت بھی ہے، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کی حضور میں نے ویسے ہی شادی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے شادی نہیں کی تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ یہ حدیث پاک ہے۔ آقا نے اس صحابی سے فرمایا اگر تم نے شادی نہیں کی تم تو شیطان کے بھائی ہو، کیا تم شیطان سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو اور وہ نکاح نہ کرے، دولت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے تو شیطان اس پر عورت کے ذریعے چال چلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عورت کے ذریعے چال چلتا ہے، اسے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت کرتے چلے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار رہا کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا، جس کی عبادت کا چرچا سب میں مشہور تھا۔ اور اس زمانے کے اندر 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی۔ اس دور کے اندر انہیں کہیں باہر جانا پڑا، انہوں نے سوچا اپنی بہن کو کہاں پر رکھا جائے، بڑا غور کیا، فکر کی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا، پر سمجھ نہیں آیا یہ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے، اب کیوں نہ اس سے مشورہ لے اپنی بہن کو وہاں پر چھوڑ دیں۔ اب کیا یہ تینوں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا۔ اب کیا ہے کہتے ہیں ہم اپنی بہن کو آپ کی یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی اس بات پہ کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان عورت کے ذریعے سے نیک لوگوں کو بہکاتا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کے شادیاں لیٹ کرتے ہیں، پیارے آج جو فتنے ہو رہے ہیں، جو تمام طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام طرح کی بدنگاہی ہو رہی ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم شادیوں کو لیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے شادیاں مہنگی کر دی ہیں، رسم و رواج کے چکر میں شادیاں مہنگی کر دی، لیکن گناہ کی چیزیں آسان کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تینوں بھائی جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لو۔ وہ نیک شخص کہتا ہے میں تمہاری بہن کو پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ اکبر، وہ عابد کہتا ہے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا، لیکن سامنے ایک مکان ہے، اس مکان میں تم اپنی بہن کو رکھ دو۔ اللہ اکبر، اور وہ تینوں بھائی وہاں پر بہن کو رکھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ عابد ہے، روزانہ کھانا کیا ہے اپنے دروازے کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس سے وہ لڑکی آتی کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے، کھا لیتی ہے۔ اب شیطان کیا چال چلتا ہے، ایک دن عابد کے ذہن میں شیطان کہتا ہے دیکھو ماحول کتنا خراب ہے، وہ لڑکی تمہارے دروازے تک آتی ہے، کھانا لے کر جاتی ہے، ماحول خراب ہے، کسی کی نگاہ پڑ گئی اور اسے کہے غلط نیت سے دیکھے گا، غلط نیت سے ہاتھ بڑھائے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم وہ کھانا اس کے دروازے تک پہنچا دیا کرو۔ اب یہ عابد تھا، عالم نہ تھا، عبادت گزار تھا۔ دیکھیں شیطان کیسے چال کرتا ہے۔ اب کیا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، میں کھانا اس کے دروازے تک پہنچا دیا کروں گا۔ اب کیا کھانا یہ عابد دروازے تک پہنچانے لگا، کچھ دنوں کے بعد شیطان نے پھر کیا ہے اس کے ذہن میں ڈالا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، اس کے بھائی ہے نہیں اور اس کے اکیلے رہ کر یہ پریشان ہوتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو یہ کھانا اس کے اندر دیا کر، گھر کے اندر جا کر کھانا دیا کر، یہ کتنا اچھی ثواب کا کام ہے، کسی کی دل جوئی کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اب وہ عابد تھا جو کھانا دروازے پر رکھا کرتا تھا، وہ اندر کمرے میں جا کر لے جانے لگ گیا۔ اللہ اکبر، کچھ دن یہ مسئلہ چلا، پھر شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ دیکھو یہ لڑکی اکیلی ہے، تم تو نیک ہو، تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، تمہاری نگاہ کیسے بہک سکتی ہے، تم تو اللہ کے پیارے ہو، تم تو نمازی ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ دیر بیٹھ کر اس کی دل جوئی کے لیے باتیں کر لیا کرو۔ کیا کہا شیطان نے کہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، اس کا دل بہلا دیا کرو، چاہیے لڑکی اکیلی رہ رہی ہے۔ اب کیا ہے عابد اس کی چالوں میں آنے لگا، اب اس کے پاس بیٹھ گیا، ایسی بات چیت ہوتی رہی، دوسری بات چیت ہوتی رہی، لیکن جب بھی وہ لڑکی اس عابد کے سامنے آتی شیطان اسے خوبصورت بنا دیتا، بہت خوبصورت بناتا۔ اب روزانہ اس عابد کی نظر اس لڑکی پر پڑتی۔ ایک دن کیا ہوا، اس کے دل کے اندر شیطانیت جاگی، اس لڑکی سے قریب ہوا۔ اللہ اکبر، ادھر اس لڑکی کے ذہن میں شیطان نے وسوسے پیدا کر دیے، حتیٰ کہ موقع یہ آیا کہ وہ عابد بدکاری کر بیٹھا۔ کیا کر بیٹھا؟ بدکاری کر بیٹھا۔ اب جب بدکاری کر لی، اب کیا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب زمانہ گزرا، اس لڑکی کا کیا ہے بچہ ہوا۔ اب اس شیطان آیا اس کے
पास कि अरे ये तो मसला बड़ा खराब हो गया, लोग तुझे क्या कहेंगे, तूने इससे जिना कर लिया, अब ऐसा कर इस बच्चे को तू कत्ल कर दे ताकि मसला ही खत्म हो जाए। और लड़की तो अपने भाइयों को बताएगी नहीं। अब आबिद उठा, उसने बच्चे को कत्ल करके दफन कर दिया। अब कुछ जमाना फिर गुजरा, फिर शैतान इसके पास आया और कहने लगा, ऐ आबिद, ये तू क्या समझता है, ये लड़की अपने भाइयों को नहीं बताएगी, आज ये तो कल ये अपने भाई को बताएगी, अपने पड़ोसियों को बताएगी, तो जलील और रुसवा हो जाएगा। अब इससे बेहतर है कि तू इसका मामला ही खत्म कर दे, इसे कत्ल कर डाल। अब आबिद उठा, उसे खौफ हुई, यार मेरी इज्जत के वाट लग जाएगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया, कत्ल करके दफन कर दिया। कुछ जमाना गुजरा, तीनों भाई आए, उन्होंने पूछा हमारी बहन कहाँ पर है? आबिद ने कहा कि तुम्हारी बहन का तो इंतकाल हो गया। उसने झूठ बोला और उसकी कब्र ये है। अब क्या तीनों भाइयों ने यकीन किया और रो धोकर चले गए। आबिद भी रोने लगा। अब क्या है, ये तीनों भाई जब सोए, ख्वाब के अंदर शैतान आया, उसने कहा कि आबिद ने तुमसे झूठ बोला है, उसका भाई झूठ बोल, उसको आबिद झूठ बोल रहा है, तुम्हारी बहन मरी नहीं, तुम्हारी बहन को मारा गया है। इस आबिद ने जिना किया, जिना से बच्चा हुआ और बच्चे को भी कत्ल किया और तुम्हारी बहन को भी कत्ल किया। अगर ये ख्वाब झूठा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस जगह को जाकर खोदो तो सही, तुम्हारी बहन की लाश भी मिलेगी और बच्चे की लाश भी मिलेगी। तीनों भाइयों को ये ख्वाब नजर आया। अब ये तीनों भाई उठे, आपस में मशवरा करने लगे, हैरान हो गए और कहने लगे हम सबको एक ही ख्वाब आया है। बड़े भाई ने कहा ये ख्वाब गलत हो सकता है, भला आबिद ने कितना इंसान है जिसकी शोहरत है, वो ऐसा कैसे काम कर सकता है। दूसरे भाई ने भी कहा ये ख्वाब गलत है, लेकिन छोटा भाई था, उसे बहन से मोहब्बत ज्यादा थी, उसने कहा नहीं मैं इस बात की तहकीक करूंगा और हम जाते हैं उस जगह को खोद कर देखते हैं जो हमें ख्वाब में बताएगी। अल्लाह अकबर, तीनों भाई जाते हैं उस जगह को खोद को देखते हैं। जब खोदते हैं तो बहन की लाश और बच्चे की लाश मिलती है। तो छोटा भाई कहता है हमारा ख्वाब गलत नहीं, बिल्कुल सही था, ये आबिद गद्दार है, ये आबिद झूठा है, इसने बहन को कत्ल किया, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, ये मामला क्या है? क्योंकि इस मामला काजी के पास चला जाता है, काजी फैसला करता है, इसे कत्ल करने का हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है कि इस आबिद को फांसी लगा दी जाए। अब फांसी लगाने के करीब हुआ, फांसी का फंदा सामने आया। अब शैतान फिर जाहिर हुआ उस आबिद के सामने और बोला मैं वही हूँ जिसने तुझे क्या उस लड़की को करीब किया, मैं वही हूँ जिसने जिना करवाया, मैं वही हूँ जिसने क्या कत्ल करवाया, मैं वही हूँ जिसने क्या है तुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं तुझे बचा सकता हूँ, तेरी इज्जत तुझे वापस दिलवा सकता हूँ, जब मैं तुझे जलील कर सकता हूँ तुझे मैं तेरी इज्जत भी दिलवा सकता हूँ। उसने कहा तू कौन है? अल्लाह अकबर, उसने कहा इससे छोड़, मैं कौन हूँ, मैं तेरी कोई हुई इज्जत वापस दिलवा सकता हूँ, लेकिन तू एक काम कर दे। क्या बोला? एक काम कर दे। आबिद ने कहा मैं क्या काम करूं? कहा तू एक बार ये कह दे कि अल्लाह मौजूद नहीं है। अल्लाह क्या है? मौजूद नहीं है। आबिद घबरा गया, वो सजा से डर गया, उसने सोचा कि शायद मैं सजा से बच जाऊंगा। उसने क्या कहा? अल्लाह मौजूद नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं दीन को छोड़ रहा हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, मैं ईमान को छोड़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब जैसे उसने ये अल्फाज कहे, फौरन फांसी का फंदा गले के अंदर था। अब क्या जल्लाद ने क्या तख्ता हटाया और उसका क्या है गले में फंदा कसा, उस क्या है आबिद का क्या है गले में फंदा कस गया और वो बहुत बुरी मौत मरा। अल्लाह अकबर, देखिए शैतान ने उसे कहीं का न रखा, उससे गुनाह भी करवाया, जिना भी करवाया, कत्ल भी करवाया और मरते टाइम जो ईमान की दौलत थी वो भी छीन ली। तो आका ने क्या फरमाया सहाबी से, क्या तुम्हें शैतान से लड़ने की ताकत है? तो देखिए शैतान ऐसे बहकाता है। भला देखिए हम और आप जैसे कैसे गुनाह से बच सकते हैं, लेकिन आज हम के शादियों में लेट करते हैं, बंदे गुनाह पे गुनाह कर रहा है, लेकिन बाप यही कह रहा है मेरा तो अभी छोटा सा बच्चा है, बेटी गुनाह पर गुनाह कर रही है, लेकिन बाप यही कह रहा है छोटी सी बच्ची है, इसकी शादी कर देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, हमने रस्म रिवाज के चक्कर में शादियों को महंगा कर लिया। मंगनी करनी हो इकट्ठा खर्च करते हैं, ब्याह ठहराने की रस्म लो, मंगनी की रस्म लो और फिर क्या शादियों के अंदर दहेज की रस्म इतना महंगा कर दिया। अगर कोई नौजवान शादी करने का सोचता है तो उसे कई लाख का खर्च सामने से नजर आता है, लेकिन अगर ये नौजवान गुनाह करने की सोचता है तो गुनाह फ्री में मिलता है। क्योंकि हमने क्या करते शादियों को महंगा कर दिया। आका फरमाते हैं जिस कौम में शादियां महंगी हो जाएंगी उस कौम के अंदर जिना आम हो जाएगा। तो खुदा की रजा के लिए शादियों को सस्ता करो, रस्म रिवाज को कम करो, आपके लेन देन को कम करो, अल्लाह की रजा के लिए तुम ये कम करो, वरना आने वाली नस्लों के लिए आप ये कांटे बो रहे हैं।